बंधुगण समस्त को स्वागत आज वीडियो को आज गोटे नुआ वीडियो को तो आज वीडियो आपण मानी बहुत इंपोर्टेंट और बहुत खास यही वीडियो आज मुझे कहबी जे आमर जो प्रथम रू आरंभ करी 10 श्रेणी पिला पर्यंत सबू पिला आगु को अच्छी मार्च 2024 रे सेमानंकर हूँ द्वितीय समाप्ति सूचक मान निर्धारण 2024 बा वार्षिक परीक्षा से वार्षिक परीक्षा पाई से माने किपरि भाव में वर्तमान प्रिपेयर हेबे पिला हुंतु अभिभावक हुंतु आम सब भाव पिला ही सब परीक्षा पिलार प्रकृत में परीक्षा पिलार नुहे पिलाटीए परीक्षा दवापाई हेले तार गार्डियन जी जत्नशील हवा दरकार तार अभिभावक जी जत्नशील हवा दरकार ता सहित पिला एवं तार परिवेश तार शिक्षक जत्नशील हवा दरकार तेणु आज जो मुख्य विषय होती जे पिलाटीए परीक्षा किपरि प्रिपेयर हेबो बा समाप्ति सूत्र जो वार्षिक परीक्षा 2024 से 10 श्रेणी बोर्ड परीक्षा हो कि 8 श्रेणी परीक्षा हो वार्षिक परीक्षा हो कि जेकोसी श्रेणी हो जेहेतु मार्च मासर हबार अच्छी तो प्रथम रु 10 श्रेणी पिला माने वार्षिक परीक्षा किपरि प्रस्तुत हेबे प्रथम कथा एथिरे पितामातांकर भूमिका कौन और शिक्षकंकर भूमिका कौन तेणु आज जो टॉपिक एटा समस्त पितामाता निश्चित रूप से देखा दरकार एवं पिला मानकु से अनुसार सजाग करवा दरकार एवं शिक्षक माने देखा दरकार आसंतु वीडियो को स्टार्ट करने पूर्व कही रखुची जो मैंने प्रथम थर पर चैनल को विजिट करुँचे चैनल को सब्सक्राइब करना तले लिखाई लाल सब्सक्राइब बटन को दबाई सब्सक्राइब करूँ और सहित बेल आइकन को दबाई दिंतु जहाँफल ये चैनल द्वारा प्रस्तुत तो प्रत्येक वीडियो नोटिफिकेशन आपण पाखे आगे पहुँची पार तो शिक्षक शिक्षयित्री बंधुगण अभिभावक बंधुगण अमर स्नेहर पिलामाने ए वीडियो तुम मानक निश्चित रूप से देख वार्षिक परीक्षा किपरि कौन कर तो प्रथम कथा हूँ परीक्षा समय छात्र छात्री मानकर दैनंदिन व्यवहार परिवर्तन देखा जाए जो परीक्षा समय आसी जाए आम से अनुभव करूँ जे प्रकृत में आमको टेंशन लगे जदि पिला होता आम निजे पिला होता बहुत टेंशन लगे केरक परीक्षा देवी कौन करमी किसी पढ़ी ना कौन करमी कारण से समय से मनरे परीक्षा को लेकिन विभिन्न प्रश्न उठी थाए क्या मन पिला मनरे से भावती मु परीक्षा भल करी तो परीक्षा कौन करी कम नंबर रखिले मो बापा माँ किसी पार्टी करी कि से गुड़िक उत्तर न पाई व्यतीव्यस्त हो पड़ती जदि मुझे पाठर प्रश्नर उत्तर मत आसुनी ए प्रश्नर उत्तर आसुनी साहित्य मोर जदि भल हो मोर गणितटा भल होना जदि गणित भल हो इंग्लीशटा भल होना किपरि रखी इंग्लीश रे बेसी नंबर यही भाया प्रश्न पिला मन को व्यतीव्यस्त कर पकाए अभिभावक हिसाब से परिस्थिति में आमर गुरु दायित्व रही जो पिलाटी मानसिक चापग्रस्त हो गला से समय पिलाटी डिप्रेशन मोड को चलीगला ताकू आश्वासन देवाई प्रकृत में आश्वासन देव किए प्रकृत में आश्वासन देवा आम निजे अभिभावक माने शिक्षक माने तेणु आम धैर्यर सहित से बुझी आवश्यक स्थले साहाय्य सहयोग करवा उचित आम से साहाय्य सहयोग करवा उचित बुझीगला तो अभिभावक से पिला आम ही सहयोग हाथ बढ़ाई पार आम ही साहाय्य सहयोग कर तेणु आसतु आमे किपरि आम पिला मानकु सहयोग करबा से विषय आलोचना करबा देखंतु पिला को सहयोग करबा पाई प्रथम पॉइंट परीक्षा समय घरे शांत एवं पाठ पढ़ार एकाग्रता आसीबा परिवेश सृष्टि करबा उचित जेतबेले परीक्षा समय पिलारे आसी जाउची इवन सबल तो करबा उचित किंतु परीक्षा मास 2 मास आगुरु 3 मास आगुरु कथा होची परीक्षा समय घरटी शांत घर शांत करबा उचित एवं पाठ पढ़ार एकाग्रता पिलार किपरि आसीबो सेही परिवेश सृष्टि करबा साधारणतः पिला माने पाठ पढ़ार एकाग्रता रहिबा उद्देश्य रे बापा माँ पिला मानकु गोटे स्वतंत्र कठरे किंबा स्वतंत्र स्थान व्यवस्था करथांती बापा माँ कौन करती पिला मानकु नेकी गोटे पर्सनल रूम दे दियंती एटा तोर स्टडी रूम एटी तू पाठ पढ़ स्वतंत्र कठरे स्वतंत्र स्थान व्यवहार करती किंतु खाली जगार व्यवस्था करदेले हेब ना आपण माने जदि बापा माँ कि पिला खाली जगह देदेवे तोर जगह देदेले पाठ पढ़ी भल नंबर रख ताहले हेब ना कौन करते पड़ो ना घरे शांत परिवेश किपरि रहिबो सेते दृष्टि देबाकू हो आपण पिलांकु दे देथिबे एपटे धान कटा मेसीन चलाउथिबे एपटे आउ कौन खटखट करके चलाउथिबे एपटे घरे विभिन्न प्रकार अशांति होउथबो कोड़ी झगड़ा होउथबो विभिन्न प्रकार हूँ घरे कौन हो ना विभिन्न शब्द शुभुथबो विभिन्न काम शब्द शुभुथबो तो पिलाटी पाठ मध्य पढ़ी पार ना तेणु आहरी पढ़ा सहित मझिरे मझिरे खेलिबा किंबा अन्य कार्यकलाप उत्साहित करवा पिला मानकु सपोज आम पाठ पढ़ा सहित कहवा तुम खेल खेलवा सहित उत्साहित करवा एवं
ଯଦି ପିଲାଠାରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ତା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି କାରଣ ଜାଣି ସମାଧାନ ବାଟ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପିଲାଟି ଡିପ୍ରେସନ୍ ମୋଡ଼କୁ ଚାଲିଯାଉଛି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ, ତେବେ କିଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଆଗରୁ ଏରକ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏରକ ହେଇଯାଉଛି, ତାକୁ ତା ବାଟ ଖୋଜନ୍ତୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ହେଉଛି, ତାର ଆକ୍ଚୁଆଲି କଜ୍ଟା କ'ଣ, ତାକୁ ଜାଣି ତାର ସମାଧାନ ବାଟ ଖୋଲନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟକୁ ଯିବା। ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଚାପ ଯୋଗୁଁ ଅସଜଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଜିନିଷ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏପରି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଗିଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବରଂ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ଦେବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ଧରନ୍ତୁ ପିଲାଟି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଜିନିଷ ସବୁ ସଜେଇକି ରଖିନାହିଁ, ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଫିଙ୍ଗି ଫୁଙ୍ଗା ଦେଇଛି, ଆଗରୁ ସଜେଇକି ରଖୁଥିଲା, ତାକୁ ସେଠି ଗାଳି ଦେବେନି। ତାକୁ ଜାଣିବେ ସେ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛି, ସେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ତେଣୁ ସେପରି ସ୍ଥିତି ଯଦି ଉପୁଜୁଛି, ତାକୁ ଭୁଲ କରୁଛି, ତାହେଲେ ତାଗିଦ ତାକୁ କରନ୍ତୁନି, ବରଂ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାକୁ ମନ ଦେବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା। ପରେ ହଉ ସେ ଜିନିଷପତ୍ର ଥାଉ, ମୁଁ ସଜେଇ ଦେଉଛି, ତୁ ଟିକେ ପାଠ ପଢ଼, ଏଇଟା କରନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା। ବାପା ମାଆଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ବାଧ୍ୟବାଧକତା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ଏବଂ ଚାପର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ବାପା ମାମା ମାନେ ବା ପିତାମାତା ମାନେ ବି ବାଧ୍ୟବାଧକତା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତଥାପି ପିଲାମାନେ ଚାପର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି, ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ପିଲାଙ୍କୁ ବାପାମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ, ସହଯୋଗ ଓ ଆଶ୍ୱାସନା ଦରକାର। ତେଣୁ ଯଦି ବି ସେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଯଦି ନିଜକୁ ନିଜେ ସଜାଗ ଥିବେ, ତେବେ ସେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଜେ ବହୁତ ଟେନସନ୍ ହେଇଯିବ, କିପରି କ'ଣ କରିବି କ'ଣ ନାହିଁ, ଏସବୁ ନିଜେ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ସେଥିପାଇଁ ତା'ର ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଯେ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବେ, ତାକୁ ସ୍ନେହ କରିବେ, ତାକୁ ସହଯୋଗ କରିବେ, ତାକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବେ, ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେନ୍ସ ସେମାନଙ୍କର ବଢ଼ାଇବେ ଏବଂ ପିଲାଙ୍କୁ ବୁଝାନ୍ତୁ କି ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଜୀବନର ଶେଷ ପରୀକ୍ଷା ନୁହେଁ। ତାକୁ ପଚାରିବେ ଜୀବନର ଶେଷ ପରୀକ୍ଷା ଏହି ପରୀକ୍ଷା ନୁହେଁ, ଏ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ବୁଝେଇବେ। ଆଗକୁ ବହୁତ ପରୀକ୍ଷା ଦେବୁ, ତ ଏଟାରେ ଚେଷ୍ଟା କର ଭଲ କରିବା ପାଇଁ, ଯାହା ଯେତିକି ପଢ଼ୁଛୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଭଲ କରିବା ପାଇଁ, ଆଗ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆହୁରି ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଏଇ ଜିନିଷ ବୁଝାନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟକୁ ଯିବା। ପିତାମାତା ହିସାବରେ ପିଲାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏପରି ନ କଲେ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ିବେ, ପାଠପଢ଼ାରେ ବ୍ୟାଘାତ ହେବ। ଯଦି ପିଲା ରାତି ଅନିଦ୍ରା ରହି ପାଠ ପଢ଼ିଲା, ବାରଟା ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଖାଇଲାନି, ପିଇଲାନି, ଗାଧେଇଲାନି, ତେବେ କ'ଣ ହେବ ନା ପିଲାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ଖରାପ ହେବ। ଆଉ ପିଲାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେଲେ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଯଦି ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିବେ, ତେବେ ପାଠପଢ଼ାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବ୍ୟାଘାତ ହେବ, ମାନସିକ ସ୍ତର ତାଙ୍କର ବହୁତ ଡିପ୍ରେସନ୍କୁ ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ପିତାମାତା ହିସାବରେ ଆମର ଏଇ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର ଯେ ପିଲାମାନେ ଯେପରି ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ନ ପଡ଼ିବେ, ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ଦେବେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ କହିବା ସହିତ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇବା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ କରିବାକୁ କହିବା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ କହିବା ଏବଂ ତାହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୁଝାଇବା ଯେ ଯଦି ତୁମେ ଯୋଗ କରୁଛ ମାଇଣ୍ଡର କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବଢ଼ିବ, ବ୍ରେନ୍ ପାୱାର ବଢ଼ିବ, ମାଇଣ୍ଡକୁ ସ୍ଥିର କରି କିଛି ସମୟ ରଖିଲେ ସେ ମନ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ, ଯାହାଫଳରେ ତୁମେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ କରିପାରିବ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଖାଇବା, ଶୋଇବା, ପଢ଼ିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟକୁ ଯିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ର ପରସ୍ପରଠାରୁ ଭିନ୍ନ, ସେମାନଙ୍କର ପାରଦର୍ଶିତା ମଧ୍ୟ ଅଲଗା। ଗୋଟିଏ ପିଲା ଜଗତର ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଲୋକ ନାହିଁ ଯାହାକୁ ସେମ୍ ଏକୁରେଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆପଣ ଖୋଜି ଆଣିବେ। କିଛି ନା କିଛି ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଶାରୀରିକ ସମତା ଥାଏ, ତେବେ ମାନସିକରେ ଅଲଗା ହେଇଥିବ। ମାନସିକରେ ଅଲଗା ହେଲେ ବୌଦ୍ଧିକର, ଯଦି ମାନସିକ ଶାରୀରିକ ସେମ୍ ହେଲା, ବୌଦ୍ଧିକ ଅଲଗା ହେଇଥିବ। ବୌଦ୍ଧିକ ଯଦି ସେମ୍ ହେଲା, ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧକ ଅଲଗା ହେଇଥିବ। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ର ପରସ୍ପରଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପାରଦର୍ଶିତା ମଧ୍ୟ ଅଲଗା। ସମସ୍ତେ ଯେ ପାଠପଢ଼ାରେ ଭଲ କରିବେ ତାହା ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାର ପଢ଼ାରେ ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ, ତାହାର ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରଦର୍ଶିତା ଥିବ, ଏଥିରେ ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। ଯଦି ଜଣେ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁନି, ତେବେ ତାର ଅନ୍ୟ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପାରଦର୍ଶିତା ଥାଇପାରେ। ଏହାକୁ ଆପଣ ଚିହ୍ନି ପିଲାକୁ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବେ। ଜଣେ ଦେଖିବେ ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି କରେଣ୍ଟ ସଜେଇତେ ଭଲ ପାଉଥିବେ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସଜେଇତେ ଭଲ ପାଉଥିବେ। ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ କାମ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବେ, ସାଇକେଲ ଉପରେ ସଜେଇତେ ଭଲ ପାଉଥିବେ, ଗାଡ଼ି ସଜେଇତେ ଭଲ, ମେକାନିକ୍ ଉପରେ ଆପଣ ଛାଡ଼ିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଚିହ୍ନି ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯେ ପାଠ ହଉନଥିବ କିନ୍ତୁ ଗୀତ ଭଲ ଗାଉଥିବେ, ଖେଳ ଭଲ ଖେଳୁଥିବେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ମାତ୍ର 10ମ ପଢ଼ିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିପାରିଲେ। ସେହିପରି ଆମେ ଯଦି ଆମ ପିଲାର କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରଦର୍ଶିତା ଅଛି, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା, ତାହେଲେ ସେ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି କରିବା ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ। ପିଲାଟି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଉନ୍ନତି କରିବ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆମ ପିଲାର ହେଉଛି କ'ଣ କରିବ ନା, ଆମ ପିଲାର ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ମାତ୍ର 10ମ ପଢ଼ିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସାରା ଜଗତରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଅଛି। ଆମ ପିଲା କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରଙ୍ଗମ ଆମେ ନିଜେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା।
ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟକୁ ଯିବା। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ପିଲା ସହିତ କେବେ ହେଲେ ତୁଳନା କରିବେ ନାହିଁ। ଏଇ ଭୁଲଟା କେବେ ବି କରନ୍ତୁନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ପଢ଼ାରେ ଭଲ କରିନି ତାହେଲେ ତାକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପିଲା ବା ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ପିଲାକୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରେ। ଯଦି ଆପଣ କମ୍ପେୟାର କରନ୍ତି ତେବେ ସେ ପିଲାକୁ ମନ ଦୁଃଖ କରାଏ। ସବୁବେଳେ ସକାରାତ୍ମକ କଥା କହିବେ। ଉଦାହରଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିନି ତାହେଲେ ଆପଣ ପିଲାଟିକୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ ନ କରି ତାକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, କମ୍ ନମ୍ବର ରଖିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପିଲାର ଯେଉଁଠି ଭୁଲ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଠୁ ବୁଝି ସେ ଅନୁସାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଯଦି ଭୁଲ ହେଉଛି ତାକୁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବୁଝିବେ, ବାପା ମା' କେଉଁଠି ଭୁଲ ହେଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ଭୁଲ ହେଲା, ତାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଢ଼ା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ବୁଝାଇ କହିବେ ଯେ ନମ୍ବର ରଖୁଥିବା ପିଲା ସବୁ ତାରି ପରି, ଯେ ଯେଉଁ ପିଲା ନମ୍ବର ରଖୁଛି ସିଏ ବି ତୋ ପରିଆ ପିଲା। ସେମାନଙ୍କର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ସିଏ ବି ତମ ଭଳିଆ ପିଲା। ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ବେଶୀ ନମ୍ବର ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିବ ସେମାନଙ୍କ ପରି ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବ। ବାପା ମା' ହିସାବରେ ଆମର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ପିଲାର ସମସ୍ୟାକୁ ଜାଣି ତା'ର ସମାଧାନ ବାହାର କରିବାରେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ତେଣୁ ଆମର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ନା, ବାପା ମା' ହିସାବରେ ତା'ର ସମସ୍ୟା ଜାଣିବା, ସମାଧାନର ବାଟ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବା। ତ ଅଭିଭାବକମାନେ, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ, ଯେଉଁ କହିଗଲେ ବାପା ମା' ସେଇଭଳିଆ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ପିଲାଟିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ପରୀକ୍ଷା ସମୟ ହେଉ କି ଅନ୍ୟ ସମୟ ହେଉ, ଶିକ୍ଷକମାନେ ତ ସବୁବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ପିତାମାତାଙ୍କ କଥା ବିଷୟରେ ମୁଁ ବେଶୀ ଟିକେ କହିଲି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଆଗୁଆ ଆସିବ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚିତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ ବିଦାୟ।